Good afternoon, you're with the news here. I'm Seher Zama. Let's make a start. We're getting in breaking updates here. This is connected to the big drugs bust case over the Mumbai cruise liner here. But we're looking at politics taking over on this. And this is with respect to what the NCP has now stated. It's a big allegation here. It has now said that there were no drugs that were seized from the cruise liner, as per the Maharashtra minister, who's also the NCP leader there, Nawab Malik, saying that the photos seized have shown that the seizures were not made from the ship. चांगल्या पद्धतीने या एजन्सीने या क्षेत्रामध्ये कामा केलेली आहे. या एजन्सीच्या बाबतीत कधीही कुठलाही प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आला नाही. प्रत्येक लोक या एजन्सीचा आदर करत राहिलेले आहे. गेल्या 1 वर्षापासून सुशांत सिंगच्या आत्महत्या झाल्यानंतर त्याचा गुन्हा ज्युरिडिक्शन नसताना बिहारमध्ये दाखल करण्यात आला. बिहार सरकारने निर्णय घेऊन तो खटला सीबीआय कडे वर्क केला. 1 वर्ष अधिक उलटून गेले. हत्या आहे की आत्महत्या अजून सीबीआयने खुलासा केलेला नाही. मग अचानक एनसीपीने ड्रगमुळे ही हत्या झाली आणि एनसीपीने रिया चक्रवर्ती असतील अनऑफिशियली बातम्या प्लॅन केली की संपूर्ण बॉलिवूडमध्ये ड्रग हा नेक्सस झालेला आहे. काही फिल्म इंडस्ट्रीच्या लोकांना संबंध देऊन बोलवण्यात आला आणि वर्षभरापासून Cabinet Minister of the Mahavikas Aghadi government in Maharashtra, Nawab Malik, has come out with a very startling accusation wherein he is saying that private people, private citizens have been helping the NCB in making the arrests. So he is asking the NCB's bureau and the higher officials as to in what capacity where people like Bhanushali and Goswami, he has named them specifically, saying that these people have been helping the NCB and were actually with the accused Aryan Khan and also Arbaz Merchant, and he is asking the NCB in what capacity were these people present when the whole investigation was happening, and in what capacity were these people accompanying the accused in the NCB's office. कार्यालयामध्ये घेऊन जात आहे असे व्हिडिओ ANI ने जारी केल्यानंतर ते सगळ्या चॅनलवर प्रसारित करण्यात आले. त्यानंतर एक सेल्फीचा फोटो तोच व्यक्ती जो आर्यनला घेऊन जात होता तो फोटो व्हायरल झाल्यानंतर एनसीपी दिल्लीने सांगितलं हे आमचा अधिकारी नाही. त्याचबरोबर दुसरा जो को अक्यूज है अरबाज सेठ मर्चंट त्याला अरेस्ट करून घेऊन एनसीपी कार्यालयामध्ये जात असताना भानुशाली नावाचा मनीष भानुशाली नावाचा ग्रस्त पण ANIच्या फीडमध्ये दिसतो. एक ठिकाणी ANI सांगताय की हा KP गोसावी ज्याचं नाव आहे हा NCPचा कुठला अधिकारी नाही. मग तो त्यांना घेऊन NCP मध्ये कसा जात आहे खेचत आणि मनीष भानुशाली हे अरबाजला घेऊन कसा NCP ऑफिसमध्ये जातो याचा खुलासा आम्हाला NCP कडून अपेक्षित आहे. हा मनीष भानुशाली Is also alleging that the NCB's case against the cruise liner wherein Shah Rukh Khan's son Aryan Khan and also Arbaz Merchant and others were arrested. He is of the view that the whole case, the whole arrest was orchestrated and there is no truth in it. He is also alleging that the NCB had circulated photographs and videos of the seizure, which was not done in the cruise liner, but it was from the NCB's director's office. And he's also making allegations saying that Manish Bhanushali, who is supposed to be close to many of the BJP leaders and has photographs with almost all of them right from top leadership, has been instrumental in the whole arrest, and he has been visiting the Gujarat government's office in Ahmedabad and also the central ministers regarding the seizure that took place in Mundra port that is worth more than thousands of crores. So Nawab Malik on one hand wants the whole allegations
making the allegation, wants the whole truth to come out. He's saying that he has more proof with him, which he'll be disclosing in due course of time once NCB fails to take care of the allegations and when respond to the allegation, come out with the truth. केलेलं आहे. हे सीझर कुठल्याही छापेमारी झाल्यानंतर सीझरची एक प्रोसिजर आहे. जो काही ते रिकव्हरी होते त्याला सील केलं पाहिजे. त्याच ठिकाणी पंचनामा करून पंचाचे सह्या घेतले पाहिजे. पण हे फोटो क्रूजवरचे नाही, हे फोटो क्रूज टर्मिनलवरचे नाही, हे फोटो झोनल डायरेक्टरच्या कार्यालयातल्या एक कुर्सीवरचे फोटो आहे. तिथून हा फोटो मीडियाला सर्क्युलेट करण्यात आला. हे फोटो काही राष्ट्रीय चॅनलनी दाखवले. म्हणजे एक तरी तिकडे कुठलेही सीझर किंवा रिकव्हरी झालेली नाही. स्वतः रिकव्हरी दाखवत आहे स्वतःच्या कार्यालयामध्ये. म्हणजे कुठल्याही प्रकारची रिकव्हरी नसताना या लोकांना बदनाम करण्यासाठी जे गेली 1 वर्षापासून फिल्म इंडस्ट्रीला बदनाम करत आहे, त्यासाठी हे सगळे प्लॅन करून कारवाई झालेली आहे. मनीष भानुशाली हे यांचा गुजरात ड्रग कनेक्शन काय आहे याचा पण खुलासा NCB कडून आम्हाला अपेक्षित आहे. कारण मनीष भानुशाली हे 22 तारखेला दिल्लीमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांच्या सोबत होते. मनीष भानुशाली 22 तारखेला गुजरातच्या मंत्रालयामध्ये काही मंत्र्यांसोबत अधिकाऱ्यांसोबत होते. 28 तारखेपर्यंत ते तिकडे राहिले आणि त्याच काळामध्ये मुंद्रा इथे 3,000 कोटी असेल की 27,000 कोटी मला माहीत नाही, पण सीझर झाला होता. याचा मनीष भानुशालीचं काय कनेक्शन आहे याचा पण खुलासा NCBने केलं पाहिजे. त्या बाबतीत कुठलेही प्रेस रिलीज निघत नाही. मग तोच मनीष भानुशाली 28 तारखेला मुंबईला येतो, 1 तारखेला पुन्हा अहमदाबादला जातो, 3 तारखेला रेडमध्ये सामील होतो. स्वतः अरबाजला तो अरेस्ट करून कार्यालयामध्ये घेऊन जात आहे. म्हणजे भाजपचे लोक NCBच्या कायद्याचा अधिकार घेऊन हे कारवाया करत आहे. याचे खुलासे आम्हाला NCB कडून पाहिजे. आणि भाजपचा हा नेता आहे, त्याचे फोटो आहे. मनीष भानुशाली हा भाजपच्या कुठल्या पदावर आहे? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहे. कारण राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवाय मोदी साहेबांसोबत याचे फोटो येऊ शकत नाही. नड्डा साहेबांच्या ऑफिसमध्ये याचे फोटो आहे. किंवा माधवराव सिंधियाचे चिरंजीव जेव्हा हे भाजपमध्ये प्रवेश घेत होते त्या दिवशी पण मनीष भानुशाली मीडियाशी संवाद साधत होता. आमचं एकच म्हणणं आहे की भाजपने या मनीष भानुशाली कुठल्या पदावर आहे याचा खुलासा केला पाहिजे. आणि या सगळ्या कारवाई करत असताना कुठल्या अधिकाराखाली त्यांनी कारवाई केली. NCB's Minister Nawab Malik wants to know from the NCB, has put forth many questions to the NCB and asking them to clarify on the role of KD Gosavi and also Manish Bhanusalu, and as to on what capacity were they accosting and accompanying the NCB officers in the NCB office and were also instrumental in the arrest. The allegations made against Manish Bhanusalu is very specific, and saying that he was the one who was holding the hands of Arbaz Merchant and bringing him to the NCB's office. And Nawab Malik is also making allegations against Manish Bhanuશાली regarding the seizure made at Mundra port, and he wants to know from NCB the connection of Manish Bhanuશાली in the whole episode. With specific information, Nawab Malik is claiming that on 22nd September last month he was with the central ministers, union ministers, and on 23rd he was for a few hours in the Gujarat Mantralaya, wherein he was meeting many of the ministers from the state government, and he wants to know what is the connection of Manish Bhanuશાली with the BJP leadership, as he has been seen in the photographs with almost all the leadership as he has made allegations earlier, and wants to know Manish Bhanuશાली's designation in the BJP's hierarchy and as to why he has been seen with the NCB officials. आणि टप्प्याटप्प्याने
या NCB ज्याची एक प्रतिष्ठा होती गेली 35 वर्ष, या वर्षभरामध्ये या कार्यालयाचा राजकीय वापर झाला, लोकांना बदनाम करण्यासाठी याचा वापर झाला, खंडणी वसूल करण्यासाठी झाला, लोकांच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी झाला. टप्प्याटप्प्याने आणखीन खुलासे मी स्वतः करणार आहे. काही पत्रकारांनी मला विचारलं की तुमच्या जवाईवर कारवाई झाल्यानंतर तुम्ही आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेताय. 13 तारखेला माझ्या जवाईला बोलावण्यात आला संबंधद्वारे. 12 जानेवारीला रात्री 10 वाजता संबंध मिळाल्यानंतर 10ची वेळ होती, 9:45ला तो हजर झाला. नंतर त्यांना अटक करण्यात आला. त्या दिवशी मला पत्रकारांनी विचारल्यानंतर माझी प्रतिक्रिया होती की कायदेपेक्षा कोणी मोठा नाही. तो माझा जवाई असेल, अधिकारी असेल, पत्रकार असेल, आणि या देशातले लोकशाहीमध्ये न्यायव्यवस्थेवर माझे पूर्ण विश्वास आहे. पत्रकार विचारत होते, मी त्यांना इतकंच बोलू इच्छितो की 8.5 महिन्यानंतर त्याचा बिल झालेला आहे. The Cabinet Minister of Maharashtra is also making the allegations against the NCB's Zonal Director's Office, wherein he is making claims that the office has been used to extort money from high-profile people, high-profile accused who are made accused in this particular case. And also he has been making allegations that the NCB's office was used to spread fear and misuse the office of the zonal director, because of which the whole case, the whole people, the people, innocent people have been framed in the whole case, and BJP has been using the NCB's zonal director's office to their own advantage in tarnishing the image of the film industry and also the state government of Maharashtra. ते NCB कार्यालयामध्ये लोकांना पकडून घेऊन जात आहे. म्हणजे या दोघांना कुठले अधिकार NCBने दिलेले आहे याचा खुलासा NCBने केलं पाहिजे. आणि निश्चित रूपाने आणखीन काही गैरकायदेशीर बेकायदेशीर विषय असेल तर राज्याच्या गृह खात्याची पण जबाबदारी याच्या बाबतीत त्यांनी लक्ष घाललं पाहिजे. बघा, हे सगळं खुलासा आता NCBने केलं पाहिजे. आता हे 2 व्यक्ती प्रायव्हेट आहे, यांचा इन्व्हॉल्वमेंट याच्यात आहे. NCBने खुलासा केला पाहिजे.